ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰੇ ਔਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਗੈਰਾ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 20 ਤਰੀਕ पैर फस गया मैंने कहा मेरा पैर मसल दर्द होंदी ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤੀ ਚਾਚੂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨਾ जा के मार खा लेने। इो सर्दियों दिन लेकिन अस्सलाम वालेकुम जितने भी देखना दोस्त भाई, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत ना होगी। दोस्तों एक नई सुबह के साथ एक नए व्लॉग के साथ आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत। धुंधात काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कल मंगल मंडी गए थे, कल और आज धुंध काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं उधर जो ना कल में लेकर आए हूँ देसी रैबिट्स, वो पड़े हुए इधर निकालते हैं हमारे गलवी जानवर। वो पानी ये गिरा दो फिर नीम गर्म पानी शानी इनको डालता हूँ। और आई थिंक ये अपना आवाज़ें जैसे निकाल रही है ना कुड़क हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। कल अंडा नहीं दिया, आज भी नहीं दिया, चलें खैर कोई मसला नहीं। ये भी खुले फिरते हैं। और इधर रैबिट्स हैं, इनको और उन रैबिट्स को ना बाद में मैं ना खुला छोड़ता हूँ, ठीक है। खुला क्या छोड़ना मतलब इनका घास घास लेकर आता हूँ, ठीक है। इधर ये रैबिट्स पड़े, कल मैं मंडी से ना ये रैबिट्स और इसके अलावा एक चकोर ली थी, एक मुर्गी ली थी बच्चों के साथ। वो उधर ही एक बंदा था जो कल हमारी वीडियो देख के गया था ना, वो बाबा जी को दे दी और एक पट्ठा लिया था। उन्होंने कहा यार मुझे दे दो, मैं तो इतना सफ़र करके आया हूँ तो यार आप फिर कोई और ले लेना। फिर मेरा कोई सौदा बना नहीं, खैर मैंने अल्लाह पे छोड़ा। ये खरगोश ले आए जो भी है इसमें से, चलो हमारा ना कल का किराया ख़र्चा निकलेगा। चकोर बाकी जो चकोर है ना वो अभी लाहौर ले जाएंगे, बेचेंगे। 100 200 300 ही बचना उसमें से, क्योंकि 1000 रुपये की लिए मैंने। तो खैर इसके बाद मैं आपको बता दूँ अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। और ये काम शाम मैं सारे निपटे के ना उसके बाद टाइम हो गया 9 बजे का, बिस्तर से लेट निकला हूँ। कल का थका हुआ था, मामू का नहीं मंडी का भी। और मैं सोमवार की रात अब्बू के पास लेटा था, रात को जागता जूता रहा था। तो कल मैं थका हुआ था, दूसरा भाई सोया अब्बू के पास। तो अभी मैं अब्बू को और चाचू होंगे और साथ में घर का कोई और फ़र्द होगा तो उनको लेके जा रहे हैं हम साहिवाल। उधर चेक करवाना है। तकरीबन 9 बज चुके हैं, 10 बजे तक मैं निकलूँगा। उससे पहले मैं उनके लिए ना घास घूस का इंतज़ाम, सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लूँ। खरगोशों के लिए इनको दाना, इनको नीम गर्म पानी डाल दूँ। उसके बाद मैं नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, कपड़े बदलता हूँ और फिर अब्बू को लेके चलते हैं। नाश्ता भी करना है वो भी कर लेते हैं। पंडित जी मैं ना घरों आ गया सी, हुण इत्थों आ रहे हैं चाचू। मैं ना इधरों खरगोशों वास्ते पट्ठे लैना वा। जे भाई घर होए रेडी तो कोई नहीं खड़ी तो थल्लों थोड़ा बहुत चुक लै जाए, क्योंकि डेरे ते जान जोगा मेरे को टाइम नहीं। तो यह साडा पुराना घर जी, इत्थे मेरा बचपन गुजरिया है वाला। साडे सारे रिलेटिव रहिंदे ने इस गली च। मेरे चाचू ताएं दे अब्बू दी औलाद। इधर मेरा सक्का चाचू रहिंदा सी, हुण यह भी मेरे सक्के चाचू है। हुण इत्थे मेरा एक चाचू रह रहा ते यह चाचू तो इन्हां दी घर दी अल्लाह नूं प्यारी हो गई, चले गए। यह चाचू जेह्ड़ा मेरा उस्ताद है ना सील मुर्गियां दा, वो उन्हां दा यह घर है, ठीक है। क्योंकि साडा खानदानी कारोबार है मुर्गी का। लेकिन ये जेह्ड़ा है ना घर, ये मेरे चाचू दा, जिंदे कोल मैनूं भुख पई सी। तुहानूं थोड़ा दसदा जावां, इत्थे उन्हां दे ना खुड्डे शुड्डे हुंदे सी इत्थे। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤੀ ਚਾਚੂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਇਹੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਉਹ ਪੀਲੀ ਸਫੈਦੀ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਘਰ 4-5 ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾ। ठीक जी अपनी जी गले मुर्गी के अंडे रखे सी ना 5, दोवें तो बच्चे निकलते हैं, सारी मसला बन गया सी। तो यह अपने परला बच्चा अपना फिरदा, एक पानी डुब कह रहे सी, मतलब अल्लाह नूं प्यारा हो गया। तो एक जेह्ड़ा ना यह गलवी का बच्चा फिरदा, यह उन्होंने अपना काले मुश्किल मुर्गे का बच्चा है। तो चलो बाकी चलने ना, पट्ठे नहीं लभे, पता ही नहीं पे लगता हुण होनी है। चलो मैं तो अब्बू नूं लैके चलां हॉस्पिटल तो आके चेक करदा लै ला खरगोशां पाने ने। मैं ज़रा डेरे तो जा नहीं रहा, ठंड ही बड़ी, मैं चलो इत्थों ही लै लैंगा। तो हाँ जी फाइनली पट्ठे मैं लै लैने और अल्लाह भाजी ज़ात दा शुक्र है। इस महल्ले च किसी को भी कोई चीज़ लैनी उन्हें अपना इनकार नहीं करते, क्योंकि एक तो महल्लेदार ने पुराने
ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾੜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਪੱਠੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਰੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਾ ਨੈਕਸਟ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਇਆ ਬੂ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤਾਇਆ ਬੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਹੈ। ਵੇਲ ਹਮਦਾਨ ਤੂੰ ਵੇਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੀ ਠੰਡ ਕਿਤਨੀ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੁਰਗੀ ਕੁੜਕ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁੜਕ ਵਗੈਰਾ ਬਿਠਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, 9:40 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾੜਾ ਵਾਪਸ ਸੁਬਹ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਉਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚਾਂਸ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜੇ ਨਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MRI ਕਰਾਓ ਔਰ MRI ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰੇ ਔਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਗੈਰਾ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ 20 ਤਰੀਕ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਘਰ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਜਨਾਹ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਕਾੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ MRI ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 2:15-2:30 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ 3 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾੜੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਲਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਫਿਰ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ MRI। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਦੇਖੀ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸੁਬਹ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੈਨ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਾਈਏ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਸ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸੋਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਸ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੂਟੀਨ ਹੋਏਗਾ ਬਗੈਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ MRI CT ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ, MRI ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ 'ਚ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ MRI ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਣ MRI ਕਰਵਾਓ
ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੇਟ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਗਾਇਬ शेयरिंग करने हैं। फाइनली जी मैं आया था ज़रा फार्मेसी पे एक इंजेक्शन लेने के लिए और इंजेक्शन मिल गया। पहले तो मिल ही नहीं रहा था और इंजेक्शन कितने का मिला 5200 का 5227 रुपये 5227 रुपये। अभी इधर मैंने शॉपर में डाला हुआ है। हाँ जी इंजेक्शन लेके आ चुका हूँ। एक ही इंजेक्शन है और मुख्तलिफ मैंने दुकानदारों से मतलब सॉरी स्टोरों से पता किया है तो उसकी मुख्तलिफ रिटेल बता रहे थे, कोई 5500 कोई 5600, लेकिन फाइनली ये एक जगह से मिला है, मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है 54 5450 का, लेकिन उसने डिस्काउंट दिया है और ये 5200 कुछ प्लस का आया। तो अभी चलते हैं जब बुक सिटी स्कैन हो रहा है, MRI हो रहा है और जाकर डॉक्टर को देते हैं। ये पौने घंटे का ये प्रोसीजर, उसके बाद आधे घंटे का ना ये इंजेक्शन लग के प्रोसीजर है। तो पहले इंजेक्शन जाके देते हैं। अभी तकरीबन 20 मिनट हो गए बुक अंदर लेके गए हुए। भाई पैर फस गया, मैंने कहा मेरा पैर मसल दर्द होंदी आओ मेरे को काफ़ी मेरा